Good morning, students. Adutha question idana. Consider the random process x of t is equal to a cos omega t plus theta, where a and theta are independent variables. A and theta are independent variables. A is a random variable with mean 0 and variance 1. Theta is uniformly distributed in minus pi pi. Find mean and autocorrelation. Mean autocorrelation കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് x of t. x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a cos omega t plus theta. അതിലെ a and theta independent variables ആണ്. A and theta independent variable. Given a and theta independent random variables. ഇനി a is a random variable with mean 0. a യുടെ mean എന്താണ്? Expectation of a is equal to 0. Expectation of a is equal to 0 ആണ്. Variance of a എത്രയാണ്? Variance of a is equal to 1. Expectation of a is equal to 0. Variance of a is equal to 1. ഇനി variance of a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം expectation of a square minus expectation of a the whole square. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ variance of a 1 ആണെങ്കിൽ expectation of a square minus 0. Therefore, expectation of a square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is equal to 1. Expectation of a square is equal to 1. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ theta is uniformly distributed. Theta is uniformly distributed u of minus pi to pi. അപ്പോൾ f of theta probability density function എന്തായിരിക്കും? Uniform distribution definition അനുസരിച്ച് f of theta എന്ന് പറയുന്നത് 1 by b minus a. That is 1 by pi minus 1 by 2 pi minus pi less than theta less than pi. Then 0 otherwise. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് x of t കണ്ടുപിടിക്കാം. x of t. That is expectation of x of t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a cos omega t plus theta. ഇവിടെ എയും തീറ്റയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എയുടെ ആൻസർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ therefore expectation of t is equal to 0. That is a constant. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? 0 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്ത ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ Rxx T1 T2 Rx T1 T2 is equal to expectation of x T1 into x T2. That is expectation of x T1 xt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a cos omega t ആണെങ്കിൽ a cos omega t1 plus theta into a cos omega t2 plus theta. ഇതിലെ a യും തീറ്റയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് a സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് cos omega t1 plus theta cos omega t2 plus theta. Expectation of a square into expectation of cos omega t1 plus theta into cos omega t2 plus theta. ഇനി expectation of a square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. 1 into expectation of cos omega t1 plus theta cos omega t2 plus theta. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ cos a cos b ആണ്. cos a cos b ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഏതാണ്? cos a cos b that is equal to cos a plus b plus cos a minus b by 2. ഇതാണ് ഫോർമുല. cos a cos b യുടെ ഫോർമുല cos a plus b plus cos a minus b by 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ cos a plus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos w t1 plus w t2 plus 2 theta. WT1 plus WT2 plus 2 theta, then plus cos
WT1 minus WT2 theta cancel out all divided by 2. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് എഴുതാം. തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ that is equal to that is 1/2 into expectation of cos W into T1 plus T2. W T1 plus T2 plus 2 theta. Then plus cos W into T1 minus T2. ഇനി ഇതില് ഈ cos W T1 minus T2 നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് cos W into T1 plus T2 plus 2 theta plus expectation of cos W into T1 minus T2. That is 1/2 into expectation of cos W T1 plus T2 plus 2 theta plus ഇവിടെ നമുക്ക് expectation of k constant ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? cos W T1 minus T2. ഇനി ഇതിലെ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുക. ആ പാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി. അതിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് 1/2 രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. 1/2 രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. Then expectation of cos W T1 plus T2 plus 2 theta. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? -∞ to +∞ x f of x dx. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് -π to +π ആണ്. -π to +π cos omega T1 plus T2 plus 2 theta into f of theta d theta. f of x and f of theta. That is -π to +π cos W T1 plus T2 plus 2 theta into f of theta എന്താണ്? 1/2π d theta. 1/2π പുറത്തേക്ക് എഴുതാം. 1/2π ഇന്റഗ്രൽ -π to +π cos W T1 plus T2 plus 2 theta into d theta. 1/2π നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? -π to π cos W T1 plus T2 plus 2 theta d theta. ഇനി അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ that is 1/2π ഇവിടെ cos W T1 plus T2 plus 2 theta with theta വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ sin W T1 plus T2 plus 2 theta divided by 2 then -π to +π. lower limit -π, upper limit +π. കിട്ടുമോ? നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1/4π ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക sin omega T1 plus T2 plus 2π. തീറ്റയ്ക്ക് പൈ കൊടുത്തു. then minus sin omega T1 plus T2 minus 2π. upper limit lower limit കൊടുത്തു. upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ sin omega T1 plus T2 plus 2π,
minus sin omega t1 plus t2 minus 2 pi. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 1/4 pi into ഇവിടെ sin 2 pi plus theta. sin 2 pi plus theta എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് sin 360 plus theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin theta ആണ്. sin theta. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് sin omega t1 plus t2 മൈനസ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുക്കും. മൈനസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് sin ഇവിടെ sin 2 pi minus omega t1 plus t2. അതായത് നമ്മൾ 2 pi ആദ്യം എഴുതുന്നു. 2 pi ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് മൈനസ് sin മൈനസ് തീറ്റ എന്താണ്? 1/4 pi sin omega t1 plus t2 മൈനസ്. ഇവിടെ ഈ sin മൈനസ് തീറ്റ sin മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈനസ് sin തീറ്റ ആണ്. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ sin 2 pi minus w t1 plus t2. That is 1/4 pi sin omega t1 plus t2 plus ഇവിടെ sin 360 minus theta എന്താണ്? sin 360 minus theta. sin 360 minus theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് sin theta ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതും? മൈനസ് sin w t1 minus t1 plus t2. ഇതിൽ ഈ sin w t1 plus t2 sin w t1 plus t2 വെട്ടിക്കളയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടണേ? ഇതിന്റെ ആൻസർ 0 എന്ന് കിട്ടും. Therefore അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടി. Therefore നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ rxx of t1 t2. Therefore rxx t1 t2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 into ഇത് നമുക്ക് 0 ആയി പോയി. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 0 കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്താണ്? cos omega t1 minus t2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos omega t1 minus t2 divided by 2. cos omega t1 minus t2 divided by 2 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ cos omega t1 minus t2 that is a function of t1 minus t2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? cos omega t1 minus t2 by 2 കിട്ടി. ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മീനും ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ മീൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് t1 minus t2 ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് here we also prove that x of t is wide sense stationary process. wide sense അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം x of t is a wide sense stationary process. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മീനും ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഷോ ദാറ്റ് x of t is WSS ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ x of t നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടി. അതുപോലെ rxx of t1 t2 function of t1 minus t2 കിട്ടി. Therefore here also we prove that x of t is a wide sense stationary process. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും.